ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? दो फेस पूरे हो गए। कल मैं जम्मू सी, जम्मू च दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया। अगर तुसी 19 अप्रैल पहले चरण का चुनाव देखोगे, 19 के मुकाबले 1 करोड़ मतदाता लगभग घट वोट होया है। उत्थे बीजेपी के मतदाता विच भारी निराशा हताशा है और वो घरों नहीं निकलिया। स्वाभाविक है नुकसान बीजेपी का होया। बीजेपी नूं 0 सीटां दक्षिण भारत तो आ रही ने। 10 साल मोदी जी महंगाई बेरोजगारी का की होया है ना, कोई जवाब नहीं है। जवाब विच आंदा है लोगों को डराया जा रहा है, महिलावां नूं तुहाडा मंगलसूत्र खतरे विच है। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? देखो, 2 फेस पूरे हो गए। कल मैं जम्मू सी, जम्मू च दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया और उहदे 26 नूं वोट पैना है। अगर तुसी 19 अप्रैल पहले चरण का चुनाव देखोगे, 19 के मुकाबले 1 करोड़ मतदाता लगभग घट वोट होया है। जब तुसी देखिया कि पिछले की तुलना इस बार 1 करोड़ वोट घट कित्थे पिया ते असीं देखिया जिहड़े बीजेपी की सीटां आईयां गढ़ बीजेपी दे ने, उत्थे बीजेपी के मतदाता विच भारी निराशा हताशा है और वो घरों नहीं निकलिया। स्वाभाविक है नुकसान बीजेपी का होया। पहला चरण कहोगे तो 40 सीटां विचों तमिलनाडु पौंडेचेरी 40, केरला का चुनाव हो रहा है 20 की 20 सीटां, दक्षिण भारत मुक्त हो रहा है पूरा। बीजेपी नूं 0 सीटां दक्षिण भारत तो आ रही ने। उत्तर भारत विच तुसीं कहोगे भारी नुकसान, राजस्थान का साड़ा पहला चरण, दूसरे सीटां पूरियां हो रही ने। गुजरात हैगा साड़ा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हैगा, जिन्हां ने सारी दी सारियां सीटां 2 वार इन्हां नूं दित्तियां पिछले 10 साल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक छिंदवाड़ा छड्डो सारियां इन्हां नूं मिलियां। अज जनता पूछ रही है 10 साल मोदी जी महंगाई बेरोजगारी का की होया है ना, कोई जवाब नहीं है। जवाब विच आंदा है लोगों को डराया जा रहा है, महिलावां नूं तुहाडा मंगलसूत्र खतरे विच है, महिलावां नूं डराया जा रहा है। मुसलमानों का नाम लैके लोगों को भड़काया जा रहा है कि सारी देश की संपत्ति मुसलमानों को देने की कोशिश है ना। तुहाडे जिहड़े मंगलसूत्र, इंदिरा गांधी जी की तस्वीरां वायरल ने, जो देश को जरूरत पई तो उन्होंने अपने गहने अपनी संपत्ति सब कुछ देश के निशावर की हैगी। और आज 70 साल विच ए भाजपा मुसलमान और कदी साढ़े सिख पूरे कौम पंजाब दे विच हैगी है। किसान साड़ा सिख नूं न्याय मांग रहे दिल्ली दी दहली जी की क्या खालिस्तान दे आतंकी ने सारे कह के पल्ला झाड़ रहे हो तुसी। तो साडा जिहड़ा मुद्दा है वो देश दे विच जिहड़ी वड्डी हुई महंगाई है, बेरोजगारी है। लद्दाख और अरुणाचल चीन घुस के आ गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई घुसिया नहीं, रुपया गिर गया, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, देश ते कर्ज 3 गुना हो गया है। आज़ादी तो लैके 2014 तक कर्ज कितना सी साढ़े ते 50 लाख करोड़, अज किन्ना 207 लाख करोड़। 10 साल दे विच मात्र 1.5 लाख करोड़ बढ़ गया। राइट, हुण तुसी अगर गलोगे महिलावां दी गल, महिलावां नूं की राहत मिली पुछो। जनधन खाते खोलते, जनधन खाते खोले 15 लाख आना सी ना, पाया 10 साल 15 लाख नहीं पाया। उल्टा होया है कि साडी गांवां दी गरीब महिलाएं दस रही जनधन खाता खोलिया और सानू यह कहा गया कि तुहानू घट तो घट इन्ना अमाउंट इन्नी रकम रखनी है वरना तुहाडे ते जुर्माना लगेगा। और 35,000 करोड़ रुपया जनधन खातियां विचों निकाल लिता गया यह कह के कि तुहाडी रकम घट गई और वो तुहाडे ते जुर्माना लग्या। तुहाडे सीनियर सिटीजन जिन्हें ट्रेनां 'च सफ़र करते सी उन्हां नूं जे राहत मिलती सी वो खत्म करके करोड़ों रुपया तुसीं अंदर करता। पूंजीपति मित्रा दा असीं देखिया पुछया कितना माफ़ किया 10 साल 16 लाख करोड़। किसान दा कितना माफ़ किया? कुछ माफ़ नहीं किया। हुण साडी गारंटी की है 5 न्याय 25 गारंटी। 5 न्याय पहली गारंटी महिलावां नूं लैके 1 लाख रुपया सालाना 8,500 रुपया असीं खाते च पावांगे। महंगाई बेरोजगारी घरेलू हिंसा तो उन्होंने मुक्ति मिलेगी। 2 युवाओं वास्ते की है 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियां दे पद खाली पए हैं वो असीं भरांगे। अग्निपथ भर्ती योजना ठेके दी 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, सेना की पक्की भर्ती होएगी, बहाली होएगी। असीं अग्निपथ नूं रद्द करके सेना नूं ताकत दे के मजबूत करन दी गल कर रहे हैं। असीं श्रमिक मजदूरां दी गल कर रहे हैं कि मनरेगा दा होए या कोई भी दिहाड़ी
ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏ 400 ਰੁਪਇਆ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਕੀ ਪੀਓਗੇ, ਕੀ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਨੇਸ਼ਨ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 400 ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, 7 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਇੱਕ ਚਰਨ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਦਾਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 370 ਸੀਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ ਨਾ 370 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਲੱਦਾਖ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਨ ਘੁਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟਿੰਗ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਅਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਜੀਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੀਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੰਦਿਤਾ ਹੁੱਡਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰੀ ਰਹੀ, 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ 2 ਪੂਰਵ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਦੀ, ਰੀਸੈਂਟ ਸਪੀਚਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, मतदाता ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਛਿਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਛਿਨ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ 3 ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਅੰਤਿਮ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਭ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री। साढ़े अकाउंट इनकम टैक्स ने सीज करते हैं। कांग्रेस को लड़न वास्ते पैसा नहीं है, ए बराबरी की लड़ाई लड़नगे, सिर्फ अपनी सत्ता, धन, बल, ताकत, संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके 400 सीटां पार करने के दावे हो रहे हैं। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।